Hello, guys. Am I audible? Yeah. Okay. So, good evening, everyone. And this is Rakshana from second year EC. And I'm really very excited to host this event and also be a part of teaching how to build a chatbot. And hello, Jai Srinidhi. Hello. Hi, Rakshna. Hi. So, you can give an intro about yourself. Hi, I'm Jayashanti. I'm from third year AMLA, and I'll be showing you how to build a chatbot based on NLP. Okay. So, so please put a thumbs up if you guys are ready for this. Yeah, thank you so much. So, welcome to chatbot development or chatbot crafts, whatever. So, today we will explore the world of chatbots. What is chatbots and their importance, types, the concept about it, the key concepts mainly. And we know what is chatbot, right? I don't think so. Everyone here are new about this word. Okay. So, in this session, what you can expect? It's basically the foundations of chatbot development, like what is chatbot, why are they essential today, understanding its types like rule based or AI powered, and also the overview of key NLP concepts. NLP in the sense natural language processing. And we are also going to do a hands-on learning. So we guys are going to train you guys from building a simple chatbot from scratch. So yeah, what are chatbots? Basically, we know a chatbot is like a software application which simulates like human-like conversations, right? Like even using text or voice to interact with the users. So here, like from high to handling the complex queries, from preparations of exams, chatbot are really very helpful for us. So why chatbots? Like it has many essential users today, right? Chatbots are like available 24/7. It like gives an instant support and anytime. And cost efficiency also automates repetitive tasks and it gives a cost efficiency, improved customer experiences like fast, accurate responses, also the personalized user experience. You know, the AI powered chatbots offer tailored solutions. And also it handles multiple queries simultaneously at the same times, like handling millions of users at once. The applications of chatbots are used widely in healthcare, customer support, e-commerce, education, entertainment, etc. So as I said, these are the reasons why it is very essential today. There are two types of chatbots, like one is rule-based chatbot and another is AI-powered chatbot. Chatbots can be broadly classified into two categories. So here we are going to see the rule-based chatbots. This is basically user predefined rules and logic to respond to the users. Like it has a decision tree structure based on the keyword and etc. And also it the responses will be scripted and predictable. It won't really change again and again. It would have the same defined matching keywords and which are always going to the same algorithm. These are rule based chatbots. Let's see the advantages, disadvantage, and user case. Like it's like easy to build, deploy, cost effective for the simple use cases, provides consistent and accurate responses for the well-defined queries. Also, there are limitations like cannot handle different or complex ambiguous queries, no understanding of context or intent, limited adaptability, requires manual updates for new queries. Like use cases are like frequently asked questions like
what are your working hours, etc. So we will go on, like when we are learning about how to build this, we will go on like how these FAQs are managed. So next we comes to AI powered chatbots. This is basically a leverage machine learning, natural language processing, and artificial intelligence to understand, learn, and respond like conversationally to the user inputs. So these works through like they understand, learn, and respond conversationally. So these are like AI powered. These have certain advantages, disadvantages, like handling complex, ambiguous, and multi-turn conversations. It can understand and process neutral language inputs, learns and improves over time. And disadvantages, they are quite like requires more development time and resources, needs training data and regular updates, and it has a higher cost of implementation. The use cases are like virtual assistants like Alexa, Google Assistant, etc. So these are the key difference between rule-based chatbots and AI-powered chatbots. Like rule-based chatbots are logic-based, predefined rules, and AI-powered are like AI, ML, and NLP driven. Complexity handling in the sense like rule-based chatbots like use limited to scripted scenarios, but AI-powered can handle more complex dynamic queries. And the personalization will be like minimal, but AI-powered has high personalization. And so basically, we can say AI-powered chatbots. So when to use which? So we need to use small scale and AI-powered chatbots are ideal for businesses needing scalability, personal overview of key NLP concepts and tools. So NLP is basically natural language processing, which combines linguistics and AI to enable machines to understand, interpret, and generate the human language. So Jayashree will explain about NLP concepts. So, hi everyone. I am going to explain about the key NLP concepts and tools. So, first, what is natural language processing or NLP? It combines linguistics and AI to enable machines to understand, interpret, and generate human language. அதாவது இது என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணவும் முடியும் ஓகேவா திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் NLP to enable a machine to talk like a human or behave like a human or understand what a human is saying. Okay, wow. So there are some basic concepts in NLP. One is text processing, in which there are several or four particular things we should consider. One is tokenization. What do we do in tokenization? In this, if we get a text, we split it into sentences, words, or subwords. It makes it easier for the machine to process it. Then there's normalization. When we get text, we want to make it into a normal form, which means we lowercase it, we remove punctuation, and convert numbers or special characters into a machine readable format. Another thing is stop word removal. So there are some words like is and the, these don't have meaning. These are just things that we have to help enhance the language. So these things can be removed when we want to process text for certain predictions. And then there is stemming and lemmatization. This reduces the word to the root form. So if we take a running, it becomes run. If we take walk, it becomes walking, and so on. Next, text representation. It deals with the representation of text. So there are three things in this: bag of words, term frequency and inverse document frequency, and word endings. So bag of words. It represents the text as a vector of word counts. If a bag of words na or a vector of how many times the word appears or some kind of thing. It is very important to understand this because நான் பின்னாடி ஒரு கோட் வச்சிருக்கேன் அதை பார்த்தா புரியணும்னா we have to understand these concepts because they are being implemented there. Okay, wow. So I mean, next, TF and IDF, term frequency and inverse document frequency. It weighs the words based on the number of times it appears in that particular document or corpus. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் மெஷின் லேர்னிங்கே எடுத்துக்கிறோம் மெஷின் or something like that எடுத்துக்கிறோம். So if the word in a particular textbook appears a lot of times, it has a lot of weight in that.
ஓகேவா? ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ட் எம்பெடிங்ஸ். We represent the words as dense vectors in a high dimensional space. அதுக்கப்புறம் வந்து syntactic analysis. இப்போ வந்து அந்த syntax of the language பொறுத்து we'll analyze it. ஓகேவா? So this has two parts. Parts of speech and parsing. ஓகேவா? Parts of speech என்ன பண்ணும்னா it identifies the grammar parts of the words. ஓகேவா? And certain syntaxes வச்சு analyze பண்ணும். Parsing. It analyzes the sentence structure using dependency or constituency. இப்போ வந்து if something depends on another part, we use that and get the relationship from that. Okay, wow. Next, we move on to semantic analysis. This has three parts: named entity recognition, sentiment analysis, and text similarity. Okay, wow. A named entity recognition line. Now I am Jashanti. You are, let's say, Rakshana. And these are all nouns, proper nouns. These don't have any point in being, part of the analysis. Okay. So this will recognize and will use separately instead of taking it to be a part of the context. And there is sentiment analysis. There are so many sentiments that we have: positive, negative, disgust, happiness, all of that. So this kind of sentiments that come into these positive and negative categories will identify and then we'll use them to create appropriate predictions. அதுக்கப்புறம் வந்து text similarity. Some texts are similar to each other, but some are completely different. So these all have different impacts on the predictions that we do. So we do that. அதுக்கப்புறம் வந்து sequence modeling, as we can see here. Sequence modeling அப்படின்னா என்ன? So we have to understand sequential data. So இது வந்து RNNs, LSTMs and transformers, இது மாதிரி வந்து sentence context இருக்குல்ல, ஒரு sentence எந்த கான்டெக்ட்ல வருதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம பார்க்கிறதுக்கு sequence modeling யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் text generation. ஸோ இப்போ ரேப் மாடல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு அதுவா ஜென்ரேட் பண்ணுவோம்ல, this kind of generation using GPT and all of the very famous AI tools that use text generation. அதுக்கப்புறம் வந்து machine translation, translating between languages using, for example, நம்ம Google Translate. Suppose we say translate this to Tamil, translate that to French அப்படின்னா, this is also an integral part of NLP. Okay, wow. And next we go for speech processing. Speech processing now it converts speech into text, text into speech, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து next page please. We move on to key NLP tools. So இப்போ NLP tools அப்படின்னா we have some tools. There are 6 tools in particular. இப்போ libraries இருக்கு. ஓகேவா? இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா pre-process பண்ணணும், model பண்ணணும். We use particularly 3 library இருக்கு: NLTK, Spacy and TextBlock. So I have used NLTK and Spacy, but TextBlock நான் அவ்வளவா யூஸ் பண்ணதில்ல. But it is apparently very very easy for new beginners. So அது வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இங்க மெசேஜஸ்ல போடுறேன். Okay, well, that package is apparently very, very easy for beginners. And then we move on to NLTK and this. NLP library, NLTK வந்து it is the most comprehensive library for text processing. இதுல தான் நம்ம tokenization, parsing, அதுக்கப்புறம் அந்த need entity recognition முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ tokensனா என்ன? We just take a word and divide it into smaller portions which are called as tokens. And then space. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரென்த் NLP லைப்ரரி. இது வந்து பயங்கர ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் NER and so on. அதுக்கப்புறம் வந்து we have deep learning frameworks. Deep learning frameworksனா என்ன? We have Hugging Face Transformers, TensorFlow, PyTorch. எவ்வளோ அடிச்சாலும் தாங்குறான் இருக்க இந்த TensorFlow and PyTorch, like everything we use that. And அதுக்கப்புறம் OpenAI API. ஓகேவா? இந்த மூணும் வச்சு நம்ம வந்து we use deep learning frameworks for creating that. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போற ஒரு மாடல்லையும் நம்ம TensorFlow தான் மெயினா யூஸ் பண்ணிருப்போம். And next is tools for text representation. அதுல வந்து GenSim and FastText இருக்கு. ஓகேவா? These are libraries that can use themselves to learn word representations and sentence classification. So அது வந்து maybe sentiment analysisல பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Pre-trained models. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம்ல, GPTs, LLMs and so on. இதெல்லாம் வந்து BERT, GPT and Roberta, XLN, T5 இந்த மாதிரி இருக்க pre-trained models. That is நம்ம
OpenAI கொடுத்திருக்க ChatGPT அந்த மாதிரி தான். ஓகேவா? So these also we can call using APIs and models, and then we can use them to implement NLP solutions. Then APIs and platforms. இப்போ Google Cloud Natural Language API ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். And AWS and IBM கூட ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் data set resources. Data set resources அப்படின்னு பார்த்தா we have Kaggle, we have Hugging Face data sets which are very very starting at 3000 இருக்கு. And then we have the NLTK corpus which has wordnet, stopwords அந்த மாதிரி இருக்க நிறைய data sets இருக்கும். ஓகேவா? Steps to build a chatbot. Next page please. Okay, so steps to build the chatbot. இப்போ வந்து first we have to define the objectives and the use case. இப்போ வந்து if we want to build a chatbot, என்ன பண்ண போறேனே தெரியாம we can't go and just do it, right? We have to identify the purpose, the target audience, and then we have to find the scope. இப்போ வந்து இந்த முன்னாடி பார்த்த மாதிரி we have to decide whether the chatbot is going to be rule based or AI based. If it's going to be rule based, again it's going to be very small. இதோட scope வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். இதுக்கான நான் chatbot நான் வச்சிருக்கேன், we can see that. And we have I'll send you my link. இதுல கூட போய் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு. So yeah, and அதுக்கப்புறம் வந்து we have to choose a platform and a framework. Okay, so in the platform and frameworks, they can, this chatbot can be used in WhatsApp, Facebook Messenger. It can be integrated with things like a website, an app, and so on. Okay, so we have to plan the platforms, the frameworks. The frameworks again are whether it is rule based or AI based, and we have to design the conversational flow. இப்போ வந்து greeting வைக்கணும், கண்டிப்பா greeting இருக்கணும். We have to handle the user input. We have to handle the response generation and the exit strategy. இப்போ bye சொல்லிட்டு சும்மா bye சொல்லிட்டு போதா இல்ல like it breaks up the conversation entirely, அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். Then we have to pre-process and handle the language, the data set. Okay, we have to find the data set or create the data set as per the need that we have. இப்போ we can't just use a random data set for a random cause, right? அதுக்கப்புறம் we have to build the chatbot code. This is either the rule based if else kind of conditional rule based thing, or we can have the ML model which is more complex but still doable. Okay, if you want to use APIs we can also integrate that. இப்போ இதோட முடிச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, we have to test, we have to debug, we have to then after testing and deploy debugging தான் நம்ம deploy பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுவும் இப்போ டிப்ளாய் பண்றலாம் அப்படியே விட்டுற முடியுமா? இல்ல, because if you use an AI model, it may have the tendency that it can change the responses over time. So we have to continuously monitor and improve that. So we have to enhance this with advanced features. That is the next step. இப்போ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டெப் தான் இது. ஓகேவா? So இப்போ வந்து பார்த்தா we have two options. You can either go for a code-based chatbot or a no-code-based chatbot. A dialogue flow ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா? This will be explained by Rakshna after the code part, and it's a very easy thing to do. And there are numerous number of tutorials on the internet as well. But Rakshna will be telling you more about that. இப்போ வந்து நம்ம code சைடுக்கு போகலாம். So first நான் இப்போ screenshot பண்றேன். One second. Is my screen visible? Guys, respond, mama. So, okay, first, let's go for the role-based chatbot. Okay, wow. Now, if you want, you can also go for my GitHub and then check that, because அதுக்கப்புறம் இதோட நான் காமிச்சிட்டு உடனே முடிஞ்சிடாது. You have to do your own work. ஓகேவா? அதுக்கு டாஸ்க்கும் இருக்கு. So இப்போ வந்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have this rule-based chatbot. ஓகேவா? இங்க நம்ம ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்துடுறோம், all kinds of things. ஓகேவா? இந்த லெமனைசர், அந்த ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லெமனைசேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இங்க கொண்டு வரோம். ஓகேவா? And here we'll give the responses that it can possibly use. அதுக்கு வந்து இன்டென்ஸும் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். இப்போ கிரீட்டிங்னா ஹாய் ஹலோ அந்த மாதிரி யூசரோட இன்டென்ஸை ஜட்ஜ் பண்ற மாதிரி நம்ம வச்சிருவோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து இது ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும். ஸோ இஃப் இட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் கோ ஃபார் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா?
So if you can see here, if the intent is greeting, you choose a random choice from the responses of greeting. Okay, wow. In the மாதிரி பண்ணா we can have that. Okay, if எதுவுமே நம்ம match ஆகல அப்படின்னா we can use sorry I didn't understand that, can you please rephrase? Okay வா, இதை வந்து நம்ம வந்து லூப் குள்ள போட்டு வச்சுக்கிறோம் because it has to continuously respond. It's not a one time thing. So இது வந்து let's just go for this. Already நான் வந்து run பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். So let's go for hi and let's ask for help some. Okay வா. So again, இப்போ வந்து personal info or quote அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தோம்னா there's something that you have already programmed to understand and give here. Okay, இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது. Again, it's very limited, but it's also very easy to implement and it can help for FAQs and so on. Now, let's go for this. This is the AI model, okay வா. So AI மாடல்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ நம்ம வந்து certain number of libraries வந்து யூஸ் பண்றோம். JSON, why JSON? We are using JSON dataset. Okay வா, இந்த dataset again நான் காட்டுறேன், which is mental intents here. And இப்படி இந்த tag patterns and responses patternல இருக்கா, you know, I want you to go to GitHub after I explain this and you will be copying this and having a task. இந்த pattern note படிக்கோங்க. And இப்போ நம்ம வரோம் இங்க, இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we are using TensorFlow, which is used for basically everything, and we are using a sequential model. நம்மளே தான் model build பண்றோம், but there are models that you can call upon to, you know, create text on its own. So அதுக்கப்புறம் வந்து we are dense embedding and global average pooling layers. இப்போ இந்த dense average dense வந்து ஒரு fully connected network layer. It's used for prediction. ஓகேவா. embedding வந்து மெயினா text casesல மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். It transform the text into vectors of fixed size. This is used for processing text data. Okay, and then we have global average pooling. Global average pooling reduces the dimensionality of the input data to one dimension. Okay, and then we have TensorFlow or the Keras API, and we have tokenizer again, which tokenizes the text into smaller parts. A sentence எடுத்துட்டு குட்டி குட்டியா மாத்திட்டு. Okay, and then we use part sequences, which என்ன பண்ணுனா it basically makes sure the sentences are of similar size or same size. இப்போ என்னன்னா it has the same length. If the sentences are shorter or longer, இது வந்து ஒண்ணு அது வந்து ஜீரோஸால ரொட்டேரும், இல்லைன்னா பெருசா இருக்கிறது அன்கேட் பண்ணிடும். ஓகேவா, that is இதை cut it off. அதுக்கப்புறம் வந்து or empty it. Then we use label encoder. Label encoder is a scale-on based thing. Okay, it converts the labels, which are strings, into integers. Okay, then we use with open to, you know, open the intents file. And இப்போ வந்து நம்ம 4 இதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, training sentences, training labels and responses. இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா see the training sentences is a list to store all the queries or the patterns that the model learns from. Training labels வந்து என்னன்னா a list to see the corresponding tags. And அதோட training sentences ஓட tags பார்க்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் labels வந்து எல்லா unique labels ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. responses வந்து it stores possible responses for each intent. ஓகேவா, இப்போ வந்து for intent and intents எடுத்துப்போம். intent எடுத்துக்கிறோமா, அந்த intentக்கு pattern எடுத்துப்போம். ஓகேவா. So basically what does it do? The intents are loaded from the mental intents JSON file, and then each intent has a label. For each intent, அதோட pattern எடுத்து append பண்ணுவோம் to the training sentences, and then the associated tag, ஓகேவா, the tag to the training labels. அதுக்கப்புறம் வந்து the unique tags வந்து நம்ம வந்து அந்த possible responses வந்து responses-குள்ள append பண்ணுவோம், and the unique tags எல்லாம் வந்து labels-க்கு add பண்ணுவோம். basically இங்க சொன்னதே தான், ஆனா அதை வந்து implement பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ஓகேவா. so label encoder again string வந்து text integer string text integer convert பண்ணும்,
அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்றோம். இப்போ இந்த ஓஓவி டோக்கன் என்னன்னா அவுட் ஆஃப் vocabulary டோக்கன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்கோம்ல, இது டேட்டாவை தவிர வேற ஏதாவது இருக்கும். ஓகேவா? வேர்ட்ஸ், ரேண்டம் வேர்ட்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். தே மே கிவ் சம் அதர் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்ட்ஸை வந்து ஓஓவிஆல வந்து அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ இட் ignores that part and just goes on to do whatever it does. Here we have built the model. This is a very complicated model. I mean, இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can go for smaller layers, but since it's deep learning, it has more number of layers. இப்போ நான் இது ஆல்ரெடி ரன் பண்ணி வச்சுட்டேன். You can have a number of epochs as you like. Here நான் 500 கொடுத்துருக்கேன், but since the data is small and it doesn't have much, you can give a smaller amount of epochs to run this thing. epochsனா the number of times it executes sort of thing. And then இப்போ வந்து நம்ம மெயின் பார்ட் என்னன்னா we save the model chat model h5 ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்துட்டு h5 ஃபார்மேட்ல நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு pickle வச்சு ஓபன் பண்ணணும். ஓகேவா? pickle is the package sort of thing that it uses to open the h5 file. அதுக்கப்புறம் pickle dumpல வந்து again we'll use it to save it. And here இப்போ வந்து evaluate பண்ணணும். ஓகேவா? And we get a test loss and an accuracy. Accuracy 1 which means it's overfitting because again we gave a very complex model for a very small data set. So aduketa mari appropriate long data set irundhaduna it won't overfit and you can go for any number of layers as appropriate. இப்போ வந்து இது வந்து நான் சும்மா வந்து செக் பண்ணேன், like how many greetings does it have, how many feeling negative does it have ங்கிற மாதிரி. This is not necessary, but it can be used to give you more insight. இப்போ வந்து final part, let's execute this. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து ஹாய் கொடுக்கலாம். இது வந்து நான் வந்து enter button கொடுக்கல. So this button is the only thing that we have. And okay, okay, yeah. Or sometimes because it's overfitted, it shows something like this. But like when you give something like I am sad, let's go there. Again, sometimes it gives appropriate responses and sometimes it doesn't, because it's an ML model that it keeps on training itself. So if நான் வந்து ஏதாவது லூஸ் மாதிரி கொடுத்துருச்சேன்னா, so like randomly ஏதாவது தெரியாம நம்ம கொடுப்போம்ல ஃபன்னா like randomly that kind of thing can also mess up the training that we do here. Okay, wow. So here I will be I shared the screen, I gave you the GitHub. So அதுல வந்து போய் பாத்தீங்கன்னா we have the model. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? யாராச்சும் ரியாக்ஷன் கொடுங்க. Guys, come on, interact. So இங்க பாத்தீங்கன்னா I have the GitHub for this. Okay, so on the rule based chatbot நீங்க இங்க போய் பாத்துக்கலாம் and you can build a similar model and you can go for this இங்க train model.ipynd போய் பாத்தீங்கன்னா we have this model and I want you to go here and download this as well as this mental intents.json. இந்த formatல நீங்க கொடுக்க கூடாது. So if I want you to go and pick any kind of intent, like இப்போ வந்து customer interaction மாதிரி ஒரு chatbot, then you can go to ChatGPT and copy this and ask it to create a data set similar to this, because obviously நம்ம வந்து உட்கார்ந்து ஒண்ணா டைப் பண்ண முடியாது. This is why we have AI to get rid of the the tiresome and the repetitive tasks. So இது மாதிரி போயிட்டு we can just go give this format and ask ChatGPT to create a data set in this exact format. And then because the train model uses this particular format and not the inside, we can just train any kind of model on this. Okay, wow. So if எல்லாரும் ட்ரை பண்ண ரெடியா? Come on, reactions please. யாராச்சும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Come on guys, யாராவது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Okay, fine. So இல்லனாலும் okay.
we can also go with இப்போ யாராச்சும் ட்ரை பண்றீங்களா இல்ல ஓகே ஸோ நிறைய பேர் மொபைல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு ஸோ ஓகே ஃபைன் it's also okay but you can try that on your free time and I'll give you some time to work through that or we can move on with dialogue flow என்ன சொல்றீங்க dialogue flow போலாமா இல்ல என்ன பண்ணலாம் guys reactions come on okay so Rakshana can you start with dialogue flow Yeah, sure. One second. I'll share my screen, okay? ஸோ ஹலோ ஸோ டயலாக் ஃப்ளோங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு ஈஸியாக நம்ம கோடே இல்லாமல் ஈஸியாக ஒரு சேட்பாட் நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக அதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே என் கூடயே சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா நம்ம பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் இஸ் இட் ஓகே கைஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸி கோடே தேவையில்லை நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன் அப்படியே நம்ம எல்லாரும் ஒரே நேரத்துலேயே நம்ம பண்ணிடலாம் we can get the result only 4 people reacting ஓகே ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுள் போங்க கூகுள் பண்ணி டயலாக் ஃப்ளோன்னு ஒரு இதுக்குள்ளே போங்க ப்ளீஸ் வெயிட் ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் டூ ஸோ நீங்கள் பேசிக்கலி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயலாக் ஃப்ளோ போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரியேட் ஏஜென்ட்னு ஒன்று லெஃப்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு அது விசிபிளாக இருக்கா எதுக்குள்ள போகணும் டயலாக் ஃப்ளோன்னு ஒரு கூகுள் கிளவுடோடது ஓகே அதுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணுங்க அதுக்குள்ள போயிட்டு கெட் ஸ்டார்டட் கிளிக் பண்ணுமா ஆமாம் ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குல்ல ஓகே ஸோ யா ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெஃப்டில் வந்து இந்த கிரியேட் ஏஜென்ட்னு ஒன்று இருக்கும்
So, so guys, யாராவது கொஞ்சம் interact பண்றீங்களா? If you guys are trying it, please say where you are. Maybe I can wait if you guys are trying. அன்மியூட் பண்ணி கூட பேசலாம் நீங்க. Yeah. Just சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா. Should I create an agent? Yeah. And ஏதாவது நீங்க நேம் பண்ணிக்கலாம் நோட்ல. So create new agent போயிட்டு you can just give any name. And you can just create it. நீங்க இது கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சில இன்டென்ட்ஸ் வந்து அது டிஃபால்ட்டாவே வரும். பட் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. அது நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணிடலாம். அந்த ஏஜென்ட் நேம்ல நீங்க ஏஜென்ட் நேம் குடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு நேம் குடுத்துட்டு கிரியேட் பட்டன் அமுக்குனீங்களா? ஆமா. ஓகே. இப்போ அதுக்கப்புறமா டிஃபால்ட் இன்டென்ட் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு கிரியேட் இன்டென்ட் கிளிக் பண்ணுமா? ஆமா. இந்த டிஃபால்ட்டா 2 இன்டென்ட் காமிக்கும். அதை நீங்க டெலீட் பண்ணிடுங்க. அது கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உடனே அது காமிக்கும். ஜஸ்ட் டெலீட் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூ ஷுட் கோ த்ரூ இன்டென்ட். சாரி, இன்டென்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து இதுக்கு சேவ் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம செட்டிங்ஸ்ல வந்து அந்த லோகோ செட்டிங் மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா? திஸ் ஒன் இங்க போயிடுங்க. ஸோ யா, இங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்க உங்க ஏஜென்ட்ஸ் இங்க தெரியுதான்னு நீங்க பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். 1 மினிட். அந்த இன்டென்ட்ஸ்க்குள்ள இப்போ போயிடுச்சு. இப்போ டிஃபால்ட் ஃபீட்பேக் இன்டென்ட், டிஃபால்ட் வெல்கம் இன்டென்ட் அந்த ஒரு பேஜ் வந்துட்டு நோ ரெகுலர் இன்டென்ட்ஸ் எட் வருது. இந்த பேஜ்ல என்ன? டெலீட் பண்ணணும். அங்க ரைட் கார்னர்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் டெலீட் இட். எந்த இடத்துல? ஓகே, அந்த ரெண்டுத்தையுமே டெலீட் பண்ணிடணுமா? ஆமாமா, டெலீட். ஓகே. ஓகே. ஸோ யா, இப்போ நம்ம அந்த ஏஜென்ட்குள்ள நம்ம போனதுக்கு அப்புறமா இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா? கேன் யூ see my screen? இந்த செட்டிங்ஸ் லோகோ மாதிரி லைக் யா, இந்த சிம்பிள் நம்ம பண்ணோம்னா you will get this page and you should enable the beta features and APIs. One minute. அது டெலீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? டெலீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்க வந்து உங்க ஏஜென்ட்க்கு பக்கத்துல இந்த சிம்பிள் இருக்கும். ஓகே. Can you see my screen? யா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த பேஜ் வரும். இந்த பேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா எனேபிள் பீட்டா ஃபீச்சர்ஸ்னு இருக்கும். அது வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணிடணும். ஓகே. So after deleting the intents, should we cross check if the intents are deleted or is it? No, we need not. Okay. Okay.
So next step, go to knowledge beta. அண்ட் அங்க போயிட்டு நீங்க இங்க அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு பேர் வந்து நீங்க கொடுத்துக்கணும். நான் ஆல்ரெடி பேர் கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் கிரியேட் அ நியூ நாலேஜ் பேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வரும். யூ ஷுட் ஜஸ்ட் கிரியேட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட். இது வரைக்கும் வந்துட்டீங்களா இந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும்? இஃப் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். கைஸ், யாரெல்லாம் இதை ட்ரை பண்றீங்க அதாச்சும் அவங்களாச்சும் ரியாக்ட் பண்ணுங்க. நைஸ். ஸோ நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அது வரைக்கும் வந்துட்டீங்களா இல்லை எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆயிட்டீங்களா? யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. Yeah, we can. Everyone? மற்றவங்கலாம் வந்துட்டீங்களா? நீங்க நாலேஜ் பீட்டா கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு இது வந்துச்சா? அதாவது இந்த மாரி வித்தவுட் சேஞ்சஸ் கேன் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் அப்படின்னு அதுல என்ன குடுத்தீங்க? ஓகே வெயிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க போறீங்களா, இங்க போனதுக்கு அப்புறமா எனேபிள் பீட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துடணும். எனேபிள் பீட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நாலேஜ் பீட்டாக்குள்ள வரீங்க. தேர் வில் பி சம் லைக் கிரியேட் நியூ நாலேஜ் பேஸ் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வி ஷுட் ஜஸ்ட் கிவ் அ நேம். இல்ல ஆக்சுவலி நாலேஜ் பேஸ்க்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு இது பண்ணாதான் நாலேஜ் பேஸ்க்குள்ள போகுது. ஸோ சேவ் பண்ணணும். யா, வாட் ஷி ஆஸ்க்ட். ஓகே ஓகே யா ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் அண்ட் சேவிங் த சேஞ்சஸ், நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் பேஸ்க்குள்ள நீங்கள் இப்போ வந்துட்டீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு பேஜ் வரும். இந்த பேஜ் வரைக்கும் வந்துருச்சா? Yeah, வந்துருச்சு. Yeah. So now go to create the first one. Enter any name. And knowledge type la வந்து FAQ கொடுங்க. We are just making a FAQ like chatbot இப்போதைக்கு. Text HTML கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் யூஆர்எல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெப்சைட். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஜாப்போஸ் அப்படின்ல நிறைய ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் இருக்கு, அதை பார்த்தேன். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த லிங்க் அப்படியே நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட் கூகுள் ஜாப்போஸ் FAQன்னு போட்டிங்கனாலே இது வரும், ஜென்ரல் கொஷின்ஸ்னு. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி இது என்ன மாதிரி சாட்பாட்னா, நீங்கள் இப்போ நார்மலாக ஏதாவது ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணீங்கன்னா அதுலேயே குட்டி குட்டியாக சாட்பாட் நம்மளுக்கு இருக்கும்ல, நம்ம ஏதாவது குவாரிஸ் இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து ஏஐ பவர்டாக இல்லாமல் ரூல் பேஸ்ட் சாட்பாட்ஸ். இந்த கொஷின்ஸ்க்கு இதுதான் ஃபிக்ஸ்டான ஆன்சர் அப்படின்னு ஸ்கிரிப்டடாகவே இருக்கும். அந்த மாதிரி சாட்பாட் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இது கோடே இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ அந்த யூஆர்எல் எடுத்து இங்கே இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகெயின் ஐம் சேயிங் எனி நேம் FAQ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. And here text/html, and here go for URL and just copy paste any I mean just for now you can try this Zappos of FAQ general question அப்படினு Google பண்ணீங்கனாலே you can get this page, and after that you can paste here. And இது வரைக்கும் பண்ணிட்டீங்களா? Now create this. இது பண்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இது கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட். enable automatic reload பண்ணனுமா? இல்ல அது தேவையில்லை.
இப்போ மேபி நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ல இருந்து கூட இந்த இது பண்ணலாம் முடியுமா? பிகாஸ் கீழ அப்லோட் ஃபைல் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. அது வந்து லைக் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் இங்க URL நம்ம இப்போதைக்கு பண்ணிருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபைட் நீங்க கஸ்டமைஸ்டா பண்ணனும்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் த FAQs and do it. ஸோ இப்போ இங்க வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். After the document is created, just save it. ஓகே நவ் இதுக்கப்புறமா இங்க ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து FAQs எல்லாமே டாக்குமெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இந்த URL ல இருந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி. இது வந்து சோர்ஸ் பாத் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இங்க மேல இருக்க சேவ் பட்டன் தானே கிளிக் பண்ணீங்க? சாரி மேல இருக்க அந்த சேவ் பட்டன் தானே கிளிக் பண்ணீங்க? இல்ல அது ஆல்ரெடி நம்ம இங்க சேவ் பண்ணதுதான். இது வந்து கொடுக்கிறது வந்து இதுக்கப்புறம் நடக்கிற ப்ராசஸ். ஓகே 1 மினிட். ஓகே இப்போ ஆட் ரெஸ்பான்சஸ் இங்க கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டீங்களா ஆட் ரிப்போர்ட்? இப்போ இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆக்சுவலி அந்த அந்த URL அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபைல்ல எதை அப்லோட் பண்ணாலும் அந்த क्वेश्चंस நீங்க அங்க ட்ரை இட் நவுன்னு இருக்கு இல்லையா? இங்க நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் ஆன்சர்ஸ். ஃபார் நவ் இதுல ஆன்சர்ஸ் ஓடியே எனக்கு இருக்கு இந்த லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see like for this question this will be the specified answer. இதை தவிர வேற எதுவுமே புதுசா வராது because this is a rule based chatbot. Okay, so I'll just copy this and paste it in here. அந்த வொர்க்கிங்ன்றது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Working means இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா? எனக்கு புரியல. நான் வேணா திருப்பி சொல்றேன். இங்க டெமோ வந்து நீங்க அந்த நார்மலா ஜஸ்ட் URL நாலேஜ் ஐ மீன் அந்த URL லிங்க் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு இடத்துல ஓகே கொடுத்தோம்ல, அப்புறமா வொர்க்கிங் வந்துச்சுல, அதுக்கு அப்புறமா கேக்குறேன். அது வந்ததுக்கு அப்புறமா கீழ ஆட் ரெஸ்பான்ஸ்னு இருக்கா? இருக்கு. அந்த ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா you will just get this page. இங்க வந்து try it now அப்படினா ரைட் சைடு டாப்ல உங்களுக்கு இங்க தெரியும். try it add response load ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் you can just see in the right side. try it now தெரியுது. அந்த try it nowல you should paste any questions which you uploaded. So for now we did this, right? இந்த ஷாப்போட FAQs தானே நம்ம போட்டோம். ஸோ இந்த ஷாப்ஸ்ல இருக்க எந்த கொஸ்டினும் வேணாலும் நீங்க காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அதுல இருக்க ஃபிக்ஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு அங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வேற கொஸ்டின் தரேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் லைக் வி அப்லோட் த content and we will get the FAQ and responses இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டயலாக் ஃப்ளோல இதை வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது என்னன்னா நம்ம இது எப்படி நம்ம ஒரு சாட்பாட் ஃபீல் இன்டர்ஃபேஸோட அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஷுட் கோ டு chatbot builder AI.ai இதுக்கு போங்களேன். ஜஸ்ட் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த டயலாக் ஃப்ளோ. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் another thing. சாரி, இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலி அந்த நியூ ஆட் ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்துட்டேன். பட் எனக்கு இந்த ட்ரை இட் நவுல எந்த ரெஸ்பான்சஸும் தெரியவே இல்லை. ட்ரை இட் நவுல அந்த ட்ரை இட் நவுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜாப்போஸ் இல்ல அந்த URL போட்டீங்கல்ல, அந்த URL குள்ளேயே நீங்க போயிட்டு நீங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு FAQ ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் எடுத்து நீங்க அந்த ட்ரை இட் நவுல பேஸ்ட் பண்ணணும். Actually it says no about text console about to try a sentence ன்னு வருது.
டிஃபால்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நாட் அவைலபிள்னு வருது. மேபி உங்களுக்கு இந்த ஏதாச்சும் நாட் அவைலபிள்னு வருது. நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கர் வீக் அந்த மாதிரி காமிக்குதா? லைக் நீங்க ட்ராக் பண்ணி போடுற மாதிரி. நாட் ஷூர் லைக் ஏன் உங்களுக்கு எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் காமிக்குது. நாட் அவைலபிள் டிஃபால்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே வெயிட். ஸோ வேற என்ன காமிக்குது? லைக் இங்க சென்டர் பார்ட்ல என்ன உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் இருக்குங்க? ஆக்சுவலி உங்க பேஜ் அப்படியே தான் எங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கு. பட் இந்த இடத்துல ட்ரை இட் நவ் அப்படின்ற இடத்துல மட்டும் ஆக்சுவலா எங்களுக்கு எனக்கு எந்த ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் something else. ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இதெல்லாம் சேமா இருக்கா? இந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அப்புறம் கீழ வரது எல்லாமே. Yeah, yes. அதெல்லாம் சேமா தான் இருக்கு. Okay. Yeah, I'm not sure why. Wait. ஓகே நீங்க இப்ப நாலேஜ் பீட்டா நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க. இது மாதிரி வருதா? இல்ல ஒண்ணே ஒண்ணு இதான் கேக்குறேன். அதே மாதிரி தான் வருது. பட் எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் இதுதான் வருது. இது மேபி நீங்க ஸ்ட்ராங்கர் போட்டா வர வாய்ப்பு இருக்கு. காரணமா இருக்கலாம். I don't know. Just try and see, no? Yeah, try பண்ண but still there's no difference. நீங்க add response கொடுத்துட்டு you can just copy paste it. Yeah, try பண்ணோம் but it didn't come. Okay, so still not available. ஏஜென்ட் நேமும் இதுவும் சேமா இல்ல எப்படி உங்களுக்கு? இல்ல வேற வேற. Enable the beta features here. அங்க எனேபிள் பண்ணாதான் வந்து நாலேஜ் பேட்டா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு முன்னாடியே காமிச்சது இனிஷியலாவே. ஓகே. சரி யாராவது எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றீங்களா? Just சும்மா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. I just want to see how it shows. இப்படி இருக்கு and then I go here Okay. add response and then
and then I click enter. Not available. சேவ் அந்த சேவ் பட்டன் என்னோட கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, now try. Okay. Yeah, now you got it. So everyone just try to save again and do it. Okay. So this is இந்த டயலாக் ஃப்ளோவில் இவ்வளோ தான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் போகிறது chatbotbuilder.ai இதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். Can you guys do it? லாகின் பண்ணணுமா? Yeah. என்ன நேம் சொன்னீங்க? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. chatbotbuilder.ai. Maybe I can wait. நான் chatல போடுவா. Create a new account and காமிக்குது. Like what should I? Yeah, you should just. Oh, அது வந்து you should go for web manage or something. Website. Yeah, okay. Web chat போயிட்டீங்கன்னா you will go inside. And after going to web chat, you should name anything. Like chatbot-க்கு அதுக்குன்னு ஒரு பேர் ஏதாவது வச்சுக்கலாம். நீங்க chatbot-க்கு any name. பண்ணிட்டீங்களா? Okay. So after that, settings போங்க இங்க கீழ. Just go to settings. Guys, நீங்க கொஞ்சம் unmute பண்ணிட்டு interact பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ளீஸ். கிரியேட் பண்ண உடனே இந்த பேஜ் வரதுக்கு என்ன பண்ணீங்க? கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்க வெப் சாட்னு சூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிட்டீங்களா? வெப் சாட்டுக்கு பேர் ஏதாவது வச்சீங்களா? வச்சுட்டேன். கிரியேட் பண்ணிட்டேன். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பேஜ் வரும். அண்ட் நீங்க செட்டிங்ஸ்னு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலி பின் பண்ணா தெரியுது ப்ரோ. ஓகே, ஐம் சாரி. So, did you guys go to settings? Yes. Yeah. So after going to settings, go to integrations.
There will be some options here. Go to integrations. Just பண்ணிட்டே இருக்கும்போது சொல்லுங்களேன், பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி. இல்ல வரல. Yeah, okay. 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 அதுக்கப்புறமா if you scroll down, you can see Google Dialogflow. So I have already connected with my mail ID, but you should connect with your whatever your நீங்க Dialogflowல தானே இது பண்ணீங்க. So Dialogflow நீங்க வந்து நீங்க connect பண்ணணும். So just give connect. Is it necessary to use a Google ID or Sorry? No. is it necessary? Just give connect. Choose whatever account you want. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? செட்டிங்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா இங்க மேல வந்து ஜெனரல் சேனல்ஸ் இன்டகிரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். Click on integrations, then scroll down. You will find Google Dialogflow, and there will be a button like connect. If you go inside, you will choose your account, whatever account you have signed in, and அதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி இதே பேஜ்க்கே வந்துடும். வந்துச்சா? வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க இது ஸ்க்ரோல் அவுட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே கூகுள் டயலாக் ஃப்ளோக்குள்ளேயே போங்க. அண்ட் அங்க கனெக்ட் ஏஜென்ட்னு இருக்கும். நம்ம மெயில் ஐடி கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போ நம்மளோட ஏஜென்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் ஏஜென்ட்னு இருக்கா? இருக்கு. யா, ஓகே. ஸோ அந்த ஏஜென்ட்டையும் நீங்க அதே மாதிரி நேம் பண்ணிக்கலாம், வாட் எவர். I mean, you should choose, I guess, the already given agent. கனெக்ட் ஏஜென்ட் கனெக்ட் கொடுக்கணும். Sorry? கனெக்ட் கொடுக்கணுமா ஏஜென்ட்? ஆமா, கனெக்ட். அதுல வந்து உங்களுக்கு நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நீங்க கொடுத்த ஏஜென்ட்டே அதுல ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும். ஜஸ்ட் சூஸ் அண்ட் கண்டினியூ. ஆக்சுவலி எனக்கு இங்க எங்க ஏஜென்ட் வரும் கிரியேட் நோ கிரியேட் இல்ல. ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டகிரேஷன்ஸ்குள்ள போயிட்டு அண்ட் கூகுள் டயலாக் ஃப்ளோ போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணி உங்க மெயில் ஐடி கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? Just go to integrations and Google Dialogflow. இங்க என்ன காமிக்குது உங்களுக்கு? Connect agent. பார்த்துட்டேன். Yeah. பண்ணிட்டீங்களா? யா பண்ணியாச்சு. Yeah, okay. Next, just go to channels here. Is it a network thing or? Sorry? Couldn't connect the agent nu varudhu. Is it a network issue or what should I do now? Couldn't connect எங்க வருது? After connecting the agent, couldn't complete this operation nu varudhu. Connect agent கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் sometimes load ஆயிட்டு couldn't complete this operation nu varudhu. Maybe try again. Maybe go to integrations and try again. Okay. It will come actually. I'm just curious how many people are doing with me. Super nice. At least 7 people. 8. Yeah. வந்துச்சா? Oh, bro, it's still loading. For others? யா வந்துருச்சு. யா வந்துருச்சு.
Okay, I guess it's your network problem. Okay, so now go to channels. After going to channels, click the web chatbot, then give manage. Should I repeat it? பண்ணிட்டோம். Okay, super. Yeah, இங்க போயிட்டு நீங்க manage click பண்ணுங்க. Then you can just sign in with whatever account you have. ஏய் உங்களுக்குலாம் வந்துச்சா? இது ஆல்ரெடி நான் பண்ணதுனால வரலையா எனக்கு? இது ஆக்சுவலி இல்ல எனக்கு நானும் லாகின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி லாகின் பேஜ் தான் காட்டுது. எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. திருப்பி லாகின் திருப்பி லாகின் பேஜ் தான் வருது. Okay. Why is it coming like this? ஏய் யாருக்குமே வரலையா? வரல. வெயிட் ஒன் செகண்ட். ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த மாதிரி வரும். லைக் இதுக்குள்ள உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு இங்க மேனேஜ்க்கான ஆக்சஸ் காமிச்சது. வெயிட். எனக்கு வந்து நான் ஓகே ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஓகே. எனக்கு என்ன மாதிரி வந்துச்சுன்னா அங்கே லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு இங்கே வெப் சாட்ஸ்னு வந்துடும். இங்கே வந்து ஐ நீட் டு கிவ் சம் லைக் நான் இங்கே வந்து ஓகே நான் இங்கே புதுசாக ஆட் பண்ணவா? ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் திஸ். ஓகே வெயிட். I'm not sure why this ain't coming. சூப்பர். ஐ கெஸ் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணதுனால வரலையா? ஓகே வெயிட். எனக்கு ஆக்சுவலி இப்போ வந்துருச்சு. நான் திருப்பியும் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் லாகின் பண்ணி எனக்கும் புதுசா கேக்குது திருப்பி. சர்வர் டவுனா இருக்கும். ஓகே I got into it. So I'll just explain. So yeah, இங்க நம்ம வெப் சாட் வந்து நம்ம இங்க மேனேஜ் பண்ணணும் வரும்போது you will just get okay yeah this is what I am talking about. Manage websites னு வரும்போது இங்க add னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். Okay, so after that you can just name anything. Then here எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அந்த கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேனல்ஸ்ல இருந்து ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? சேனல்ஸ் இல்ல. ஓகே, ஸோ செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க, சேனல்ஸ் போங்க, இங்க வெப் சாட்பாட்னு இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க மேனேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அண்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே,
ஸோ இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் கெட் சம் ஆட் ஆர் சம்திங் லைக் தட் ஆர் யூ ஷுட் நேம் சம் வெப் chat ஐ கெட். நான் இதை ஆல்ரெடி நேம் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக நேம் பண்ண சொல்லி கேட்கும். எனக்கு திருப்பி திருப்பி லாகின் தான் வருது. அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்த வெப்சைட், ஐ மீன் இந்த சர்வரே ஏதோ ஸ்லோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐம் நாட் ஷூர். பட் கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன். எனக்கு ஐ மீன் நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தேன், எனக்கு வந்துடுச்சு. மேபி யூ கேன் ட்ரை அகைன். But just see what I'm doing and after that you can try again. நான் இப்போ இன்னொன்று புதுசாக நான் வேணா ஜஸ்ட் கொடுக்குறேன். இங்கே மேனேஜ் போயிட்டு நம்ம பேர் கொடுத்தாச்சு. தென் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து இந்த 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 மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் காமிக்கும். எனக்கு சேனல்ஸ்ல போயிட்டு வெப் சாட் போனதுக்கு அப்புறமா மேனேஜ் வெப் சாட்ஸ்ல ஆட்னு காமிக்குது. ஸோ ஷுட் ஆட் Yeah, you should add it. Add and give any name, right? Any game, yeah. மற்றவங்களுக்குலாம் வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. லாகின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யா ஓகே வந்துரும். ஸோ ஹியர் இந்த பேஜ் வந்துருச்சுல சில மற்றவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சூஸ் த வெல்கம் மெசேஜ். லைக் இட்ஸ் யோர் விஷ் தான். பட் யா, ஜஸ்ட் சூஸ் வெல்கம் மெசேஜ். அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இதில் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த லிங்க் எனக்கு இது ஷுவராக தெரியல எது நான் எடுக்கணும்னா, பட் வாட் எவர் வெப்சைட் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் கெட் திஸ். வெயிட், Sorry, could you repeat? ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து ஆட் நியூ வந்திருக்கு. எனக்கு ஆட் நியூல எந்த நேம் கொடுக்கணும்? சாரி, ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் பேர் கொடுப்பீங்க அண்ட் வெல்கம் மெசேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் அது கிளிக் பண்ணிடுங்க. வந்துச்சா? கைஸ் இந்த மாதிரி வந்துருச்சா? யா, ஸோ just get the link. இங்க 3 dots இருக்கும். Just get the link and open that link. And see, that's all. We have created our own chatbot. And இப்போ நம்ம வந்து any questions கூட முடியாது. Like நம்ம வந்து எதுல பண்ணோம்? Zappos-ல இருந்தா பண்ணோம். Yeah. வெப்சாட்ஸ்ல வந்துட்டு ஆட்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? இப்போ ஆக்டிவ் வந்து ஹையா இருக்கு. இந்த இதுல இருக்கு, ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. வெப்சாட்ஸ்ல வந்துட்டு ஆட் கொடுத்துட்டு நேம் கொடுத்துட்டேன். நேம் கொடுத்துட்டீங்க. வெல்கம் மெசேஜ்னு கிளிக் பண்ணீங்களா அதை? ஒரே ஒரு செகண்ட். அண்ட் அதுக்கப்புறமா அது சேவ் பண்ணிடணும்.
ஆட் குடுத்துட்டேன். ஆட் நியூன்னு வருது. அதுல நேம் குடுத்துட்டு கன்டின்யூ குடுக்கணுமா? ஆட் நியூ வேணும். நீங்க ஆல்ரெடி வந்திருக்கிறதுலயே உங்களுக்கு நீங்க வெப் சாட் மேனேஜ்ன்னு வருதா உங்களுக்கு? அப்படி எதுவும் வரலையே. நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்களேன். ஓகே. 1 மினிட். யா, அங்க 3 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடுல? ஆ. ஆக்சுவலி நீங்க மாடிஃபை எப்ப பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஓகே, யா, அங்க கெட் லிங்க். கெட் லிங்க். ஓகே. Yeah, and just paste it in other tab. Open another tab and just paste it. ஒரு ஒயிட் கலர் இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அங்க ஏதாச்சும் டைப் பண்ணி பார்க்கட்டுமா? யா, அங்க வந்து நீங்க வந்து உங்க Zappos-ஓட ஆல்ரெடி நீங்க போட்டிருந்தீங்க இல்லையா? ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு FAQs நீங்க அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல, இந்த மாதிரி. ஆமா. அதுல ஆமா. இருந்து நீங்க எந்த கொஸ்டின் வேணாலும் நீங்க போடலாம் and you will get the answer. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். எனக்கு அந்த ஒரே நிமிஷம். இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? யா, எனக்கு இந்த மாதிரி நாட் அவைலபிள்னு வந்துச்சு ரைட் சைடுல தெரியுதா? அது யா, ஆக்சுவலி நான் சேவ் பண்ணாங்க ஒருத்தவங்க and they got it actually. நீங்க again you can try. எப்படி சேவ் பண்ணணும்? நீங்க அந்த நாலேஜ் பேஸ் நான் போங்க. ஆக்சுவலா சேவ் பண்ணேன். எனக்கு இன்னும் வரவே இல்ல. இப்போ அப்போ மேபி நீங்க இன்னொரு கிரியேட் நாலேஜ் பேஸ் திருப்பி நீங்க கொடுங்க. சேவ் மட்டும் கொஞ்சம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்ல முடியுமா? இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா அது? இல்ல, கிரியேட் நாலேஜ் பேஸ்னு இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அங்க கிளிக் பண்ணுங்க. யூ ஜஸ்ட் கிவ் எனி நேம். ஓகே. இப்போ சேவ் கொடுத்துட்டோமா? யா, இல்ல இன்னொரு தடவை நீங்க சேவ் பண்ணணும். இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चंस வரும். வெயிட். யா, கிரியேட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். கிரியேட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துட்டு ஓகே. அங்க வந்து எனி நேம். யா, ஸோ நாலேஜ் FAQ இது வந்து HTML and URL வந்து Zappos-ஓட லிங்க். அது கொடுத்தீங்களா Zappos-ஓட லிங்க்? 1 மினிட். யா, எனக்கு ஒரு டவுட் ஆக்சுவலி. இது வந்து டெஸ்க்டாப்ல மட்டும் ஒர்க் ஆகுமா இல்ல மொபைல்லயுமே ஒர்க் ஆகுமா? டெஸ்க்டாப் ஐ கெஸ். யா, ஃபார் தி ஹோல் திங் டெஸ்க்டாப் தான். கேக்குதா? கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா? நான் லைக் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சோ இந்த சாட் பாக்ஸ் இப்ப நான் கிரியேட் பண்ண சாட் பாக்ஸ் டெஸ்க்டாப்ல ஒர்க் ஆகுமா இல்லாட்டி மொபைல்லயும் ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்கிறேன். நான் கிரியேட் டெஸ்க்டாப்ல பண்ணிட்டேன் actually. டெஸ்க்டாப். அதுல FAQ ஐ மீன் அந்த Zappos லிங்க் கொடுத்துட்டு கிரியேட் கொடுக்கணும்ல? யா, ஓகே ஃபைன். கிரியேட் கொடுத்து அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்துரும். அதுக்கப்புறமா நீங்க சேவ் கொடுக்கணும். ஓகே. அகைன் யூ ஷுட் கிவ் தி சேவ். அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் இட். ப்ளூ கலர் பட்டன் ரைட் கார்னர்ல இருக்கிறது தானே? ஆமா. யா, நவ் சேவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் மேபி ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அகைன் சேவ். ஐ டோன்ட் நோ, லைக் வைஸ் வெர்சா. ஆட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. ஆட் ரெஸ்பான்ஸ்
கீழே அது ப்ளூ கலர் நடுவில் now again just save it no on top right. Now you can paste it. Try again. Again maybe save it. வரணும்ப்பா. தர்ஷினி எனக்கு வந்து தர்ஷினி உங்களுக்கு வந்துட்டா? நான் தான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தர்ஷினி தான். என்ன கேக்குறீங்களா? Sorry. I thought Srini was okay. Okay, I don't know. Like நீங்க கொஞ்சம் மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. நடுவுல. Why you didn't get it? உங்க ஏஜென்ட்ஸ்குள்ள போங்க. மேல லோடிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Loading agents, yeah. Just go inside. View all agents. போங்க. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு எய்தர் ஒன் தானே உள்ள இப்போ லாகின் ஆயிருக்கு. ஆமா. என்ன கேட்டீங்க? நீங்க இதுலதான் இருக்கான்னு கேக்குறீங்கல்ல? I'm not sure why நம்ம வேணா இன்னொரு தடவை நீங்க திருப்பியும் கிரியேட் ஏஜென்ட் அதே ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. நான் ட்ரை இப்படிதான் எனக்கு வந்துச்சு. நான் சொல்லட்டுமா? யா தர்ஷினி நாலேஜ் பேட்டால போயிட்டு நாலேஜ் பேட்டா போக போயிட்டு இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, நீ என்ன பாக்ஸ் இந்த கிளிக் பண்ணும்போது பாக்ஸ் வருதா? இங்க இருக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸா? அதை கிளிக் பண்ணு. கிளிக் பண்ணிட்டேன். மேல இருக்க பாக்ஸையும் கிளிக் பண்ணு. அந்த மேல வருதா? சேவ் வருதா? வரலையா? இப்போ சேவ்னா எங்க இருக்கு? இல்லையே. இல்ல நீ அதுக்குள்ள போ. இந்த டிஹெச் அதுக்குள்ள போவே. அதுக்குள்ள கிளிக் பண்ணு. உள்ள போயிட்டு அதுல பாக்ஸ் வருதா? இப்போ சேவ் டிஹெச் பாக்ஸ். ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டேன். அது சேவ் கொடு. ஓகே பண்ணிட்டேன். ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகே. மேபி நீங்க அதை கிளிக் பண்ணாம ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் V கொடுத்து. ஓகே. அந்த கொஸ்டின்யா? யா ஓகே. நான் அந்த ஆப் போய் காப்பி பேஸ்ட் பண்றேன். மத்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்துருச்சா? இஃப் எனிவன் ஹாஸ் எனி டவுட்ஸ் ஆஸ்க். லைக் இந்த ஃபைனல் பேஜ் ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்திருக்கா? கைஸ் யாருக்காவது இந்த ஃபைனல் அவுட்புட் வந்திருக்கா? வரலன்னா நான் சொல்றேன் எப்படி பண்ணணும். வந்துருச்சு எனக்கு. வந்துருச்சா? ஓகே சூப்பர். ஸ்ரீந்தி உங்களுக்கு வருதா?
Yeah, வந்துருச்சு. பண்ணி Okay, nice. I'm sorry? Hello? ஹலோ சொல்லுங்க. இப்போ இந்த வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் அப்புறம் அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்போ எனேபிள் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க சாட் பாக்ஸ்ல. அதுக்கு நீங்க வந்து அதுக்கு ஆக்சுவலி நீங்க நிறைய இது போகலாம். இங்க செட்டிங்ஸ் இல்ல. ஐ மீன் டெம்ப்ளேட்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க வந்து இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எவ்வளவு நாள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க இருக்கு இல்லையா? நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நீங்க இது நீங்க ஆக்சுவலி நீங்க யூடியூப்லயோ இல்ல நீங்க இதோட டுட்டோரியல்ஸே நீங்க பார்த்து பண்ணலாம். இங்க chatgptbuilder.io you can use these stuffs and make customer. பட் நம்ம இப்போதைக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப்ல இந்த பேசிக்கா இந்த அவுட்புட் வர அளவுக்கு நம்ம கோடே எல்லாமே எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்குறோம். So yeah, ஓகே. like இப்போ வந்து if you guys are interested code order like how Jayashree was saying, right, making a real chatbot using the code and etc, like dialogue flow இல்லாம அது 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 உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல அதை இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா you can ask. எனக்கு ஒரு டவுட். அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ண சொன்னீங்க GitHubல இருந்து. ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணணும்? நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றீங்களா? நான் அப்படியே கைட் பண்றேன். உங்க லேப்டாப் 8 ஜிபிக்கு மேல தானே ரேம்? யா. ஓகே. அப்படி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ப்ராசஸ்ல, அவ்வளவுதான். ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றீங்களா? யா. ஓகே. சோ இப்போ வந்து ட்ரெயின் மாடல் டாட் ஐபிஓஎன்பி இருக்குல்ல? ஆமா. இப்போ ஏஐ மாடல் தானே வேணும், ரூல் பேஸ்ட் இல்லல்ல? I mean anything is fine. I just want to know what to do from here. Okay, so the rule-based model is just basically a Python if-else program that you can customize to you whatever you want. இப்போ இத வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். மத்தவங்களுக்கு ஏன் வரலன்னு தெரிஞ்சா அது உன்னோட இதுல புரியல. சாரி. எங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணு? சோ உங்க VS கோட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி. அதே மாதிரி இன்டென்சிவ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி மென்டல் இன்டெக்ஸ். சாரி, ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? என்ன பண்ணனும்? இப்போ கோட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். பின்னாடி போயிட்டு அந்த மென்டல் இன்டெக்ஸ் இருக்குல்ல, கீழே. ஓகே. அது வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ இல்லனாலும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மோஸ்ட் ப்ராபபிலி டவுன்லோட் வரணும். In the case that it doesn't, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ VS கோட் போறீங்களா? VS கோட் இருக்குல்ல, which is sorry Visual Studio Code. எங்க இருக்கு? அது ஒரு ஆப். ஓகே. Visuals. ஓகே. சோ அது இருக்கா உங்க லேப்டாப்ல இல்ல இப்பதான் டவுன்லோட் பண்ணுமா? இல்ல, இதுக்கு அப்புறம் தான் டவுன்லோட். சோ அப்போ பைதான் லைக் இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணனும் நீங்க சொல்றீங்கன்னா I'll try on. ஓகே. சரி, ஓகே. சோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த Visual Studio Code டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பைதான் டவுன்லோட் பண்ணனும். பைதான் இருக்குல்ல? பைதான் இருக்கு. பைதான் இருக்குன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றேன் இப்போ. ஓகே. ஒன் செகண்ட். வேற யாருக்காவது எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் கேளுங்க ப்ளீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு செகண்ட். சோ இங்க வரமா? சோ இந்த ஃபைல் மாதிரி நீங்க VS கோட், இதுதான் VS கோட், ஓகேவா? ஓகே. இது வந்து
இங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்ல போயிட்டு விஎஸ் கோட்னு டைப் அடிச்சாலே வந்துரும். திஸ் திங் ஓகே. ஓகே. இது வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பைத்தான் இருக்கணும். பைத்தான் வந்து ரன் ஆகுதா பாருங்க. அப்புறம் வந்து இப்ப பிப் இன்ஸ்டால் அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கு ஓகேவா. பிப் இன்ஸ்டாலர் வச்சு இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஏத்தணும் ஓகேவா. ஜேசன், நம்பை, டென்சார்ஃப்ளோ. புரியல. ஸ்கூல்ல தான டவுன்லோட் பண்ண சொல்றீங்க. இல்ல இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல தான டவுன்லோட் பண்ணனும்னு சொல்றீங்க. இல்ல இது வந்து எப்படின்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு pip install numpy. நீங்க வந்து நான் டெக்னிக்கலா? யா ப்ரோ. ஓகே. அதான் சோ ஓகே இங்க வந்து இந்த மாதிரி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு இது இல்லைன்னா இங்க ஆல்ரெடி எரர் காட்டும் ஓகேவா. ஸோ அந்த எரர் பார்த்து நாட் இன்ஸ்டால்னு காட்டும். அதை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து அங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. பிப் இன்ஸ்டால் கொடுத்து பிப் இன்ஸ்டால் பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்துக்கணும் ஓகேவா. ஓகே. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கிறீங்கல்ல. இப்ப நீங்க வந்து ஃபோல்டர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இப்ப வித் ஓபன் நம்ம மென்டல் இன்டென்ஸ்.json இருக்குல்ல. இங்க போயிட்டு மென்டல் இன்டென்ஸ் இங்க போயிட்டு இங்க இல்ல சாரி ரைட் கிளிக் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். இங்க போயிட்டு காப்பி பாத் கொடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா. என்ன பண்ணா வந்து அந்த மென்டல் இன்டென்ஸ் வரும்? இந்த மென்டல் இன்டென்ஸ்ல ரைட் கிளிக் இல்ல லைக் ஓபன் பண்ணிட்டு வந்து பேக்கேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணாலே இது வந்துருமா? இல்ல இது வந்து டேட்டா செட் ஃபைல். நான் வந்து அங்க GitHubல வச்சிருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இதை டவுன்லோட் பண்ண முடியலன்னா ஜேசன் ஃபைல் மாதிரி மென்டல் இன்டென்ஸ்.json வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு உள்ள போய் நீங்க வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. ஓகே. இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த இன்டென்ஸ் ஃபைல் வந்து நீங்க எப்படி வேணா மாத்திக்கலாம் ஓகேவா. இப்ப நான் வந்து விஎஸ் கோட்ல கூட வேற இதுல கூட ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் ஃபைல் இருக்கா. இந்த மாதிரி இன்டென்ஸ் வந்து இப்ப நான் வந்து ஸ்கூல் இதுக்கு பண்ணேன் ஓகேவா. இந்த ஸ்கூல் அட்மிஷன் டவுட் அந்த மாதிரி கிளியர் பண்றதுக்கும் இதே மாதிரி ஃபார்மேட்டிங்ல நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் பாட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரீயூசபிள் ஓகேவா. இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இதை காப்பி பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க ChatGPTல போயிட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் நான் சொல்றேன். இப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட்ல ஒரு ஒரு 20-30 மினிமமா இருக்க மாதிரி நீங்க பாத்துக்கிறீங்க ஓகேவா. இந்த யூனிட் வந்து ஒரு 20-30 இது மாதிரி வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா நான் பண்ணிருக்க வந்து அந்த பேசிக் மாடல் இருக்குல்ல அது ஓவர் ஃபிட் ஆயிருக்குன்னா இருக்க டேட்டாக்கு ஓவரா ஃபிட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லும் ஆனா கேட்காததுக்கு தெரியாது. இப்ப ஏஐ மாடல்னா கேட்காததுக்கும் அதுவா கத்துக்கணும் ஓகேவா. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஃபைலை காப்பி பண்ணி நீங்க வந்து இந்த இன்டென்ஸ் ஃபைல்ல போட்டுக்கலாம் ஓகேவா. not this one. ஓகே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் இன்டெக்ஸ் ஃபைல் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். இத வந்து இதோட பாத் நம்ம காப்பி பண்ணி இங்க போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா. ஓகே. இப்போ நான் பாத் காப்பி பண்ணல இங்க காப்பி ரைட் கிளிக் காப்பி பாத். இப்போ வந்து நான் இதை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. பட் இப்படி வரும் ஓகேவா. இது வந்தா இது வந்து கண்டிப்பா எரர் த்ரோ பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணும் இத வந்து நீங்க மாத்திக்கணும். இப்படி டபுள் கோட்ஸா மேனுவலாவும் பண்ணலாம் Ctrl+H கொடுத்தும் பண்ணலாம் ஓகேவா. Ctrl+H அமுக்குனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா வரும். இந்த டப்பா வந்து தானா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோ எல்லாத்தையும்.
ஓகே. இத வந்து நீங்க மேல அப்படியே போட்டுக்கலாம். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைனிங் சென்டென்சஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து இந்த மென்டல் இன்டென்ஸ்ல இருக்க டாக், பேட்டர்ன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து இப்போ இதே மாதிரி 4, 5 இடத்துல இப்போ ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வேணும்னா அப்புறமா குடுக்குறேன். பேசிக்கா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, இந்த மாரி பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? கீழ வந்து நீங்க செக் பண்ணணும். எத்தன இடத்துல குடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் இப்ப வந்து நீங்க ஆக்சுவலா மாடல் புதுசா ட்ரெயின் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. இப்ப நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்ச மாடல நீங்க வந்து டைரக்ட்டா இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்ப இந்த இடம் திருப்பி இந்த மாரி இருக்கா? இந்த மென்டல் இன்டென்ஸ திருப்பி கூப்பிட்டு குடுக்குறீங்க. ஓகேவா? ஓகே. அப்புறம் வந்து கீழ இது வந்து மென்டல் இன்டென்ஸ் ஓகே அதான் திருப்பியும். வேற ஒரு ஃபோல்டர் வரும். மாடல் இம்போர்ட் பண்ணுவோம். டோக்கனைஸ் வித் ஓப்பன் டோக்கனைசர் டாட் பிக்கல் வருதுல்ல. இந்த டோக்கனைசர் டாட் பிக்கல் வந்து இங்க இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே. இது வந்து நம்ம மேல இருக்க கோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே நம்ம சேவ் பண்ணிருப்போம். டோக்கனைசர்னு ஒரு ஃபைலா சேவ் பண்ணிக்கோ நம்ம சொல்லிருப்போம். அதுவா சேவ் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? இங்க இருக்கும் இங்க. பிக்கல் டாட் டம்ப்னு வரும். அந்த டம்ப் இடம் வந்து போய் சேவ் பண்ணும். ஓகேவா? அது எங்கன்னு எனக்கு டக்குன்னு கணக்கு தெரியல. பட் இருக்கு. அப்பெண்ட் ஓகே அப்பெண்ட் ஃபைன். அது எங்க சேவ் பண்றதுன்னு எக்ஸாக்ட்டா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பட் அது சேவ் பண்ணும். ஓகேவா? அந்த சேவ் பண்ணா டோக்கனைசர் டாட் பிக்கல்னு வரும். இது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. பட் இருக்கும். இப்ப வந்து இந்த ஃபைல் இதுதான். ஓகேவா? இதுதான் வந்து நம்ம UI கிரியேட் பண்றோம். இப்ப இந்த UI கிரியேட் பண்றதுக்கு டிக்கின்டர் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்றோம். இங்க பாத்துக்கோங்க. டிக்கின்டர். ஓகேவா? இது என்ன பண்ணும்? பைத்தான்ல நமக்கு ஒரு UI மாரி குடுக்கும். ஓகேவா? டெஸ்க்டாப்ல. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். ரொம்ப UI கம்பேட்டிபிளா ரொம்ப பிரமாதமாலாம் இருக்காது. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். பட் ஏதோ நமக்கு தேவை இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த பேக்கேஜ்லாம் வச்சு ஒரு UI மாரி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்ப கெட் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஒரு ஃபங்ஷன் குடுத்துக்கிறோம். இது இருந்தா இது குடு. ரேண்டம் சாய்ஸ்ல இருந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல இருந்து இது குடு. அப்படி இல்லன்னா எனக்கு புரியல அப்படின்னு நீ சொல்லிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்ஷன் டிஃபைன் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணனா அங்க இருந்து திருப்பி வந்து மெசேஜ் போகாது. ஓகேவா? நமக்கு வராது. தட் இஸ் இப்போ நம்ம யூசரா இன்டராக்ட் பண்றோம்னா அங்க இருந்து திருப்பி பதில் வராது. அதே மாதிரி இங்க GUI செட்டப் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த ஒரு டப்பா மாதிரி வருதுல்ல அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இங்க செட் பண்றோம். அதுக்கு வந்து டிக்கின்ற பேக்கேஜ் வந்து நம்ம தனியா திருப்பி இம்போர்ட் பண்ணிட்டு சாட் பாட்ன்ற டைட்டில் கொடுத்துக்கிறோம். இப்போ சைஸ் கொடுத்துக்கிறோம். இது ட்ரூன்னு கூட கொடுத்துக்கலாம். இங்க விட்டு ஹைட் இது கொடுத்தா இட் கேன் பி ரீசைஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ வந்து சாட் விண்டோக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறோம். இது வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம். பிளாக் கூட மாத்திக்கலாம். பிளாக் மாத்தினா டெக்ஸ்ட் திருப்பி பிளாக்கா ஒயிட்டா மாத்தணும். பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால டெக்ஸ்ட் தெரியாது. அப்புறம் வந்து சென்ட் பட்டன் இப்படி இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டு பேஸ் மெயின் லூப் போட்டுறோம். இந்த பேஸ் மெயின் லூப் என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி திருப்பி பதில் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? இப்ப நான் கொடுக்குறேன். இப்ப இந்த டப்பா வந்துருச்சு. அந்த சாட் பாட்ற டைட்டில் வந்துருச்சு. இந்த கிரீன் கலர்ல இந்த சென்ட் வந்துருது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹாய் கொடுக்குறோம். கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. ஓகே சோ என்டர் கொடுத்தா நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்டர்ல கொடுக்கணும்னா அது வந்து தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இது வந்து கரண்ட்லி வந்து ஆங்ஸைட்டில நான் வந்து கொஞ்சம் இது கொடுத்துருக்கேன் போல இருக்கு. லைக் ரீசெண்டா லாஸ்ட் 2 டைம்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணப்போ சோ அதனால அதுல கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகி இப்ப திருப்பி வந்து ஆங்ஸைட்டி பத்தியே பேசிட்டு இருக்கு. அகைன் இது வந்து நம்ம மெஷின் லேர்னிங் வந்து பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஈபாக்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணும். ஓகேவா? மாடல் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் பதில் வரும். இப்ப நான் வந்து மாடல் 500 கொடுத்துருக்கிறதுனால ஓவர் ஃபிட் ஆகி வச்சிருக்கேன். சோ நான் வந்து சப்போஸ் 200 கொடுக்குறேன்னா இதை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வரும். அது இன்னும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. அதனால இப்ப இமீடியட்டா பெட்டரா வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? சோ இப்ப திருப்பி வந்து ஆன்சர் கொஞ்சம் நார்மலா வர ஆரம்பிச்சிருது.
ரேண்டம் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் நார்மலா கொடுத்தோம்னா நார்மலா வரும். அதை நம்ம வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்றோம்ன்றது பொறுத்து தான். செகண்ட். இது வந்து ரேம் 8 GB இல்லைன்னா ரன் பண்ணாதீங்க, லேப்டாப் போயிடும். அப்பனா கொலாப்ல போடணும். ஓகேவா? கூகுள் கொலாப்னு ஒண்ணு இருக்கு. தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம்னு தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு இதுதான் கூகுள் கொலாப். ஓகேவா? இதுல போய் மாடல் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த நார்மலா அந்த லாஸ்ட் பிட் மட்டும் இருக்குல்ல, இந்த டப்பாவை மட்டும் நீங்க தனியா பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல போட்டு அந்த பிக்கல் ஃபைல் இம்போர்ட் பண்றதை மட்டும் வச்சு பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க போயிட்டு நீங்க மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் வச்சுட்டேன்னா ஓகேயா? அந்த 200 epochsக்கு ட்ரை பண்ணலாம்ல. Yeah, okay, it's still overfitted, but நான் வந்து முன்னாடி ட்ரெயின் பண்ணும்போது கரெக்டா வந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஓவரா ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல இது இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருக்கா? ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம், இன்னும் லைக் நல்லா இருந்தது, நல்லா இல்ல, ஏதாவது ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு சே. நாங்க அடுத்த தடவை ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நாங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திப்போம். Actually, okay. So we could wrap up this session, I think. Ishana? நாங்க ஒரு chat bot இது யூடியூப்ல பார்த்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் முன்னாடி. அந்த chat bot வந்துட்டு ராக் மாடல் யூஸ் பண்ணி இது லாமா யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம். அந்த கோட் அப்படியே நாங்க கிட்டப்ல யூடியூப் சேனல்ல அவங்க கொடுத்த கிட்டப்ல இருக்கிற அதே இது யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருந்தோம். chat bot எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனா
கொஸ்டின் ஒரு இந்த நாங்க வந்து பிரெக்னன்சி புக்கை வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம். அது கொஸ்டின்ஸ் அந்த புக்ல இருந்து மட்டும்தான் அது எடுக்கணும். நான் வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அது நிறைய டைம் எடுத்துக்குது. அது அந்த சீக்கிரமா அது ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இது சிபியூல அது எனக்கு ஆக்சுவலி சரியா ஐடியா இல்லை. நான் பார்த்துட்டு வேணா அவங்க கிட்ட. ஓகே ஓகே. ஹக்கிங் ஃபேஸ்ல ப்ளோக் மாடல்னு ஒரு மாடல் அதுல சொல்லியிருந்தாங்க, அதுதான் எடுத்தோம். யா யா அந்த யூடியூப் வீடியோ வேணா உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணலாமா? சொல்றேன். அத பார்த்து அத எப்படி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களாக்கா? ஓகே. எப்படி உங்களுக்கு நாங்க சென்ட் பண்றது? கேட்டு அனுப்பலாம். அப்படி இல்லைன்னா WTM குரூப்ல அனுப்ப முடியுமா? புரியல, எந்த குரூப்? இல்ல உங்களுக்கு பர்சனலா சென்ட் பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே. உங்களோட நம்பர் ஜெயஸ்ரீ நிதினேஷ் சேவ் ஆயிருக்குமா அந்த குரூப்ல? நான் அது ஹாய் போடுறேன் ஒரு நிமிஷம். நீங்க ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுங்க, நாங்க உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much. நான் ஹாய் போட்டேன். யார் வேணுமா பாத்துக்கோங்க. Bro, successfully finished first event. Yes. Super. Thank you. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 70 கிட்ட ஜாயின் பண்ணாங்க. 67 ஏதோ 29 வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி எடிட் ஃபுல்லா இருந்தாங்க. 2 ஹவர்ஸ்ல. Yeah. 2 hours கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான், பட் ஸ்டார்டிங் half an hour இருந்ததே பெரிய விஷயம் தான். 70 people. ஆமா. 70 is a good thing, not bad. Yeah, it's great. அக்கா இருக்காங்க. சரி, தேங்க்யூ மெசேஜ் மாதிரி ஏதாவது போடுவோமா? Yeah. In the Google